Welcome to Roots to Sprouts new series called Meet and Greet with Fellow Gardener. In this series, we are planning to interview our fellow gardeners to share their experiences. In today's busy and hectic life, it is important to do something what you like and feel proud. And gardening is one such thing. I'm telling you now, grow your first vegetable and see how proud you are. And gardening always comes with passion, energy and dedication. The main intention of these interviews is to get inspired and inspire others. Always there is a room for a garden, no matter how big or small the space is. At some point in time, at least 50 to 70% we should be self-sufficient from what we grow, and we can bring it from the garden to the kitchen. We all need self-motivation and some recognition for doing gardening in between our busy schedule. And that's the main intention of these interviews, to encourage and appreciate your hard work and effort. I hope we will make justice to this series. Without any delay, let's see who is our guest today with a brief introduction. Hello viewers, I'm so glad to meet you all again in another garden interview. The couple we meet today, they have lot of interest in gardening, but they are bounded due to climate where they lived earlier. Playing in snow gave children endless memories, but they also tried to add some greens in their backyard. She is an amazing cook and a mesmerizing veena player too. A simple and beautiful family with two loving kids. They moved to Texas from the coldest city and started loving their new home in Frisco. And eventually, Texas gave them an opportunity to start their dream garden, which is also called as the Hidden Garden. Happy to introduce Madhu and Saranya family in this garden episode. You may wonder why I call this as an hidden garden. Look at this backyard. Do you have any symptom that they have a garden? Do you see any plants, any garden beds, any grow bags, any trellis? Nothing. It's all hidden somewhere. And it was so nicely managed, and the space was optimized in their backyard. Yes, it's all on their side yard, not in their backyard. I really love the way how it is all organized and well kept in this space. Do you believe if I say that they started doing all this in last 6 months? Yes, that's right. They started gardening in last 2 years, but this is the first year they organized and they set up this entire thing for this season. And they have compost bin, they have grow bags, they have automated sprinkler system as an irrigation. They protected their garden from bunnies or any other pets who can damage their garden flowers and plants. And there are plenty of flowers like zinnia and dahlia, a lot of flowers like this who can invite the pollinators to get pollination. Let's get into the garden and enjoy this beautiful view. I just want you all to take next 30 seconds to get this visual treat of looking at all these beautiful zinnias and other flower collections in their garden. It is so nice and welcoming when I entered in the garden with all these bright colored zinnias, and I'm sure the bees and other pollinators also enjoying like me in this garden. They do grow plants in containers. Let's take a quick look at those plants as well.
As I mentioned earlier, they really optimize the space by keeping grow bags and small raised beds like this for greens and herbs. And these herbs and greens definitely self-sufficient for a family of 4, and they kept it so easy to maintain and clean the space after the season. And we will take a detailed look on what they have, what type of different herbs and greens they are growing in this place as we get into the video. This interview was mostly taken in Tamil, and most of the conversations we have are mostly in Tamil and partially some places in English. So Saranya, let's start with you first. சொல்லுங்க என்னென்ன காய்கறி வந்து ட்ரெலஸ்ல போட்டிருக்கீங்க. Let's start with the first trellis. Bird nest சொரைக்காய் அண்ட் ரெகுலர் சொரைக்காய் லாங் சொரைக்காயும் இருக்கு. அப்புறம் இது வந்து தோசைக்காய். ஸோ தோசைக்காய் இது முடக்கத்தான் கீரை. அப்புறம் இது கேண்டலூப். அப்புறம் பாகற்காய். ஓகே, ஸோ இந்த ஒரு கேட்டல் பேனலில் வந்து இப்போது நீங்கள் வந்து எத்தனை வெஜிடபிள்ஸ் வெரைட்டிஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஹாவ் பாட்டில் கார்ட், யூ ஹாவ் லாங் கார்ட், அப்புறம் வந்து முடக்கத்தான், அதுக்கப்புறம் பாவக்காய், தென் தோசைக்காய் அண்ட் கேண்டலோப். ஸோ இத்தனை இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் இத்தனை வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கொடி எல்லாமே வந்து ஒரே கேட்டல் பேனலில் போடும்போது நீங்கள் எதனா சேலஞ்சஸ் எதனா பார்த்தீங்களா? எதனா க்ரோத்தில் எதனா வந்து உங்களுக்கு கன்சர்ன்ஸ் இருந்ததா? க்ரோத்தில் இது வரைக்கும் கன்சர்ன்ஸ் தெரியல, ஏன்னா இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. பட் மேபி பாகற்காய் வந்து கொஞ்சம் க்ரௌடடாக இருக்குது. ஸ்குவாஷ் வந்து ஃபுல்லாக டேக் ஓவர் பண்ணியிருக்கிறதுனால பாகற்காய் எங்கே க்ரோ ஆகிட்டுருக்குன்னு எங்களால் பார்க்க முடியல. பட் இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெல்த்தியாக தான் இருக்குது அண்ட் பாகற்காயும் வந்துட்டுருக்கு. இங்கே நிறைய பூலாம் வச்சிட்ருக்கு. இது என்ன டைப் ஆஃப் பாவக்காய் சரண்யா? அது அந்த வெள்ளையா ஒரு பேல் கிரீன்ல தான் இருக்கு. லாங் அந்த மிதி பாவக்காய் சின்னது அது கிடையாது. அது இல்ல. ஸோ நீங்கள் கேட்டில் பேனலுக்கு ரெண்டு பக்கமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பெட் வச்சுருக்கோம். ஆமாம். ஸோ இட் இஸ் 2x4 பெட்டா? 5x3 பெட். ஓகே, இது வந்து 5x1.5. ஓகே, இது எல்லாமே 5x1.5. எக்ஸ்ட்ரா சும்மா ஸ்பேஸ் இருந்ததுனால ஒரு 1.5 போட்டிருக்கேன். ஓகே, அங்கே எல்லாமே 5x3. 5x3. ஸோ 1 2 3 4 5x3 பெட்ஸ். ஓகே, இது எல்லாமே வந்து 5x1.5. ஸோ கஸ்டம் பில்ட் பெட்டுன்றதுனால நம்மளே நம்ம ஸ்பேஸ் கன்வீனியன்ட் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம பில்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? ஓகே, ஸோ இந்த பெட்டில் என்னென்ன வச்சுருக்கீங்க சொல்கிறீங்க? இங்கே வந்து அந்த ரெட் அமரந்த் தான் வச்சுருக்கேன். ரெட் அமரந்த். ஓகே, ஸோ அந்த பக்கம் என்னென்ன இருக்குது? இந்த பக்கம் பெட்டில் வெண்டைக்காய். ஸோ வெண்டைக்காய் பச்சை, இது சிகப்பு வெண்டைக்காய். ஓகே, மூணுமே சிகப்பு வெண்டை. அந்த பக்கம் கத்திரிக்காய் அண்ட் ஹாலப்பினோ. இந்த பெட்டில் உங்களுக்கு கத்திரிக்காய் இருக்குது, ஹாலப்பினோஸ் இருக்குது அண்ட் ஓக்ரா. இது என்ன வெரைட்டி? இது இச்சிபான்னா இல்லை இச்சிபான் வெரைட்டி இது. ஓகே, இது வந்து ரெகுலர் நாம். இது என்ன வெரைட்டி? இது இச்சிபான்னா இச்சிபான். இது வந்து ரெகுலர் நம்ம இந்தியன் வெரைட்டி கத்திரிக்காய். இது ஹாலப்பினோஸ். ஸோ இந்த பக்கம் பெட்டில் நீங்கள் கீரையும் போட்டிருக்கீங்க இல்லையா? ஆமாம். ஸோ இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் அ ஸ்கொயர் ஃபுட் கார்டன் மாதிரி நீங்கள் வந்து மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ ஒரு பிளான்ட்க்கும் இன்னொரு பிளான்ட்க்கும் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 1 feet டிஸ்டன்ஸ் நான் பார்க்குறேன்.
ஏன்னா இந்த பெட்டு ஓரமாக பாவக்காய் போட்டிருக்கீங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு அடி தூரத்தில் கீரை இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஒரு அடி தூரத்தில் வந்து வெண்டைக்காய் இருக்குது. ஸோ கீரைக்கு வந்து அந்தளவுக்கு வெயில் தேவைப்படாதுன்றதுனால அது வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பர்ஃபெக்ட் ஸ்பாட். அதே மாதிரி எனக்கு இன்னொரு கொஷின் இருக்குது. இப்போ கேட்டில் பேனல்ஸ் நிறைய நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க. கேட்டில் பேனல்ஸோட ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ், உங்களுக்கு எதனா ப்ராப்ளம்ஸ், எதனா கன்சர்ன்ஸ் இது வரைக்கும் நீங்கள் எதனா பார்த்துருக்கீங்களா கார்டனில்? கேட்டில் பேனலில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. ஹீட்டில் வந்து இது பாருங்கள். ஸோ ஹீட்னால தான் அது ஆகுது. ஹீட்னால தான் அது ஆகுது. பிகாஸ் எந்த இது வந்து பாலினேட் ஆனதுக்கப்புறம் எது வந்து இந்த கம்பியை டச் பண்ணிகிட்டே இருக்கோ அதெல்லாமே அப்படி ஆயிடுச்சு. இது அப்புறம் இங்கே ஒன்று இருந்தது, அது எங்கன்னு கண்டுபிடிக்க தெரியல இப்போ. ஸோ இது கேட்டில் பேனில் எது டச், அதனால தான் இப்போ நான் வந்து இதெல்லாம் இப்படி எடுத்து விட்ருக்கேன். இது ஆக்சுவலாக டச் பண்ணிகிட்டு இருந்தது, இதை எடுத்து ஒரு இதுக்கு ஸ்டெம்மு கீழே போட்டிருக்கேன். ஏன்னா நான் அது வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணது இல்லை. ஏன்னா எனக்கு கேட்டில் பேனலோட இது இப்போ இதாக இருக்கு பாருங்க, இப்போ தெரியுது பேர்ன் ஆனது இல்லை. ஸோ இந்த பெட்டில் வந்து பீர்க்கங்காய் தான், பீர்க்கங்காய் அண்ட் ஆக்சுவலாக இந்த சைட்லேயே தான் நான் புடலங்காயும் போட்டிருக்கேன். பட் அது இங்கே வந்து புடலங்காய் வந்துட்டு. நீங்கள் என்ன ஃபெர்டிலைசர் கொடுக்குறீங்க, என்ன ஃபீட் பண்ணுறீங்க உங்கள் பிளான்ட்ஸ்க்கு? ஏன்னா செடிங்களும் சரி, எந்த ஒரு பூச்சியோ லீவ்ஸில் எந்த ஒரு டிஃபிஷியன்சிஸ் ஆர் எந்த ஒரு கலர் சேஞ்ச் அது மாதிரிலாம் எதுவுமே நான் பார்க்கல இது வரைக்கும். நான் பார்த்த எந்த ஒரு பிளான்ட்ஸ்லேயுமே நீங்கள் என்ன ஃபீட் பண்ணுறீங்க? நீங்கள் பெட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது பிளட் மீல் ஆட் பண்ணோம், அப்புறம் கவு மேன்யூர் ஒரு another 15-20 டேஸ் கழிச்சு கவு மேன்யூர் ஆட் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் ஃபர்டிலைசர் ரெகுலராக, அண்ட் ஆனியன் பீல்ஸை வந்து சோக் பண்ணி 1 வீக் ஆர் 10 டேஸ் கிட்ட சோக் பண்ணி அந்த வாட்டர் கான்சன்ட்ரேட்டடை வந்து 1 கேலன் 1 கப் வந்து 1 கேலனுக்கு வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி எவ்ரி ஆல்டர்னேட்டிவ் வீக். அண்ட் பனானா பீல் வாட்டரும் அதே மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவாக. எக்ஷெல்ஸ். அது இல்லாமல் என்ன நீங்கள் அந்த செடிங்க மேலே என்ன ஸ்ப்ரே பண்ணுற மாதிரி என்ன பண்ணுறீங்களா பூச்சி வராமல் இருக்கிறதுக்கு? நீம் ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணுவேன். எவ்வளோ ஆஃபன், எத்தனை வாரத்துக்கு? லைக் ஏதாவது பக்ஸ் பார்க்குற மாதிரி லீவ்ஸில் நீ ப்ராப்ளம் தெரிஞ்சதுன்னா நீம் ஆயில் ஸ்ப்ரே பண்ணுவேன். அப்புறம் கார்லிக், சில்லி கார்லிக் பீல்ஸை வந்து நல்லா பாயில் பண்ணிட்டு அந்த வாட்டரில் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் அண்ட் டர்மரிக் ஆட் பண்ணி அதையும் ஸ்ப்ரே பண்ணுவேன். garlic peels plus chili powder. Chilies illama. Chilies illa, chili powder. Chili powder and turmeric. Turmeric powder, yeah. எதனா ratios இருக்கா? ஒரு அளவு சொல்லுங்க. ஒரு handful of garlic peels na ஒரு 1/4 teaspoon chili powder, 1/4 teaspoon turmeric powder. அதை போட்டு எல்லாம் பாயில் பண்ணிட்டு சேம் லைக் 2 ounces of அந்த concentrate na will fill it with half a gallon of water. ஸோ இதுக்கு ரெண்டு பக்கம் என்னென்ன வச்சுருக்கீங்க இப்போது? இந்த பெட்டுக்கு இந்த சைடில் வந்து தக்காளி அண்ட் கோங்கூரா இருக்குது. இது வந்து என்ன டைப் ஆஃப் தக்காளி? இது வந்து செரி டொமேட்டோ மாதிரி, ஆனால் பட் இது நாட்டு தக்காளி வெரைட்டி, மஞ்சக்காட்டு தக்காளி. ஆனால் சின்ன செரி சைஸ் தான் வரும். ஓகே. இந்த பக்கம் இதுலேயும் வெண்டைக்காய் இருக்குது, சேப்பங்கிழங்கு இருக்குது. ஓகே. சேப்பங்கிழங்கு இருக்குது. இது என்ன வெண்டைக்காய்? இது வந்து எலிஃபென்ட். இது வந்து இது எலிஃபென்ட் இயர், பட் இது இந்தியாவிலேருந்து கொண்டு வந்த வெரைட்டி. யானைக்காது மலை வெண்டை, இது மலை வெண்டை. இது வந்து ஆக்சுவலாக ஹெவி ஹீட்டர் ஓக்ரான்னு ஒக்லஹோமாவோட நேட்டிவ் ஓக்ரா. இது ஸோ நீங்கள் வெண்டைக்காயிலே வந்து யூ ஹேவ் 3 டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்கீங்க இந்த வருஷம் இல்லையா? 4 டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. சிவப்பு வெண்டை, இது வந்து அந்த ஒக்லஹோமாவோட நேட்டிவ் இந்த வெண்டைக்காய், ஹெவி ஹீட்டர்னு இதுக்கு பேர். அப்புறம் இங்கே வந்து அந்த பர்கண்டி கலர் வெண்டைக்காய், இது இது வந்து பர்கண்டி, இது வந்து அந்த எலிஃபென்ட் இயர். ஓகே. உருட்டை வெண்டைன்னு ஒன்று வச்சுருந்தோம், சின்னதாக தடியாக இருக்கும். அப்புறம் அந்த பக்கம் 3 வெரைட்டி ஆஃப் பெப்பர்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ட்ரினிடாட் ஸ்கார்பியன் பெப்பர்னு. இது என்ன நல்ல காரமாக இருக்கா? நல்ல காரம். ஓ நைஸ்.
கலருக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்லா காரம் இருக்குது. இது நம்ம ரெகுலர் சில்லி, சில்லி, க்ரீன் சில்லிஸ். ஓகே. அது வந்து அதே மாதிரி சம்திங் சிமிலர் அங்கே இருக்குது. அதோட காடு அங்கே இருக்குது. அந்த இது ஹாட்டஸ்ட் வேர்ல்ட்ஸ் ஹாட்டஸ்ட் பெப்பர். ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி ஃபென்ஸ் பக்கம் வந்து நீங்கள் வந்து திரும்ப கேட்டில் பேனலில் வந்து ஹாரிசாண்டலாக அடித்து இங்கே வந்து சில மார்னிங் க்ளோரி போட்டிருக்கீங்க. ஓகே. ஸோ மார்னிங்கில் மட்டும்தான் க்ளோரியாக பூ நல்லா பூத்துருக்கும். நான் ஈவினிங் வந்துட்டேன். இதுவும் மார்னிங் க்ளோரி தானே? ஆமாம், மூணுமே மார்னிங். ஓகே, நைஸ். என்னென்ன வச்சுருக்கீங்க? இந்த கேட்டில் பேனலில் குக்கும்பர் இருக்குது. எங்கே பாருங்க, இந்த ஹேர்லூம் இல்லை தாழ் நல்லா இங்கே போத் சைட்ஸ் குக்கும்பர், ரெண்டு பக்கமும் குக்கும்பர் அண்ட் காராமணி, சிகப்பு காராமணி. அதுக்கப்புறம் இங்கே அவரைக்காய் இருக்குது. இது பச்சை அவரை. பச்சை அவரை. பட் ஆனால் சிவப்பு பூ. இது என்ன வெரைட்டி? இது அவரை மாதிரி இருக்கு, ஆனால் வந்து முள்ளாக இருக்கு. இது என்ன இது? ஓகே, இது மூக்குத்தி அவரை. அவினாஷியா, இது மூக்குத்தி அவரை. மூக்குத்தி அவரைன்றது வந்து இங்கிலீஷில் வந்து க்ளோவ் பீன்ஸ். க்ளோவ் பீன்ஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன இது? அது நார்மல் அவரை மாதிரி தானே? ஸ்டெம் அதோட அது ஸ்டெம் வெரைட்டி. லைக் நம்ம ஸ்டெம்மை தான் குக் பண்ணுவோம். அந்த மேலே இருக்கிற பட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுவோம். ஸ்டெம்மை தான் குக் பண்ணுவோம். நான் லாஸ்ட் இயரோட ஃபோட்டோஸ் வேணா மேபி. முள்ளு மாதிரி இருக்கு, ஆனால் இது வந்து முள் இல்லை. முள் இல்லை, பட் யா. இன்னும் வந்து எதுவும் ஹீல்ட் வரல இதில் இருந்து இன்னும். இது வந்து செப்டம்பரில் தான் ஹீல்ட் ஸ்டார்ட் ஆகும். கோல்டும் லைக் சேம் இந்த அவரைக்காய் வெரைட்டி. இந்த பெட்டில் புஷ் பீன்ஸ் இருக்கு. புஷ் பீன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சு வந்து ஐ திங்க் சம்மரில் அந்த சைஸ் வந்து சின்னதாகிட்டுருக்கு. நீங்கள் அதுக்கப்புறமா கவு மென்யூருக்கு அப்புறமா பெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது தான் கவு மென்யூ பண்ணீங்க போட்டிங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக அதுக்கப்புறமும் ஒன் டைம் திருப்பி கவு மென்யூர் ஆட் பண்ணோம். லைக் அரௌண்ட் மே எண்ட் எகெயின் நாங்கள் வந்து கவு மென்யூரும் கம்போஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணோம். கவு மென்யூர், கம்போஸ்ட், சாயிலோட மிக்ஸ் பண்ணி லைக் பிளான்ட் கிட்டக்க ரூட் கிட்டக்க மட்டும் சும்மா கொஞ்சம் கொஞ்சம் எல்லா இடத்துலையும் ஆட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் எல்லாமே லிக்விட் ஃபர்டிலைசர் தான். ஃபிஷ் ஃபர்டிலைசர், அந்த ஆனியன், அந்த இது டாக்டர் எர்த்ஸோட அந்த பிளான்ட் ஃபுட், அந்த வெஜிடபிள் ஃபர்டிலைசர் இருக்கும், அதை ஆட் பண்ணுவேன். அது மந்த்லி ஒன்ஸ் வந்து. ஆமாம் ஆமாம், மந்த்லி ஒன்ஸ். இது வந்து செடி அவரை இல்லையா? இது வந்து செடி அவரை. இது வந்து ஃபேரி டெயில் எக் பிளான்ட். கத்திரி, அதுவும் ஃபேரி டெயில் தான். ஸோ கத்திரிக்காயில் இந்த வாட்டி இச்சிபான் இருக்கு, இச்சிபான், ஃபேரி டெயில் இருக்கு, ரெகுலர் நம்ம நாட்டு கத்திரிக்காயும் இருக்கு, நாட்டு கத்திரிக்காயும் இருக்கு, வெள்ளை கத்திரிக்காயும் இருக்கு. இதுவும் இது பிளாக் பியூட்டி எக் பிளான்ட்டு. எக் பிளான்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே. ஸோ முருங்கை மரம் நீங்கள் வந்து எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க டியூரிங் த வின்டர்? கராஜில் தான் இப்போதைக்கு வச்சுருக்கோம். யா. ஸோ இது வரைக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு முருங்கைக்காய் கொடுத்துருக்கா? லாஸ்ட் இயர் இந்த ட்ரீல வந்து அரௌண்ட் செப்டம்பர் ஃப்ளவர்ஸ் வந்தது. பட் கோல்டும் சேம் டைம் அதானதுனால காய் ஆகலை.
பட் இந்த ட்ரீயில் மட்டும் பூ வந்தது. எத்தனை வருஷம் ஓல்டு இந்த இது வந்து 1 இயர் தான், லாஸ்ட் இயர் தான் ஸ்டார்ட்டே பண்ணோம். பட் லாஸ்ட் இயர்லேயே பூவும் வந்தது. சீடில் இருந்தது, எல்லாமே சீடில் இருந்து தான் வந்தது. பட் இதில் பூ வந்தது, பட் காய்க்குள்ள வின்ட்ரு ஹாஃப் ஆக்கிங்க. நேற்றுக்கு தான் அங்கே கட் பண்ணியிருக்கேன் 1, இது 2த்தையும் 4, இது கொஞ்சம் பிடிச்ச உடனே இதை கட் பண்ணுவோன்னு வெயிட்டிங். அதையும் கட் பண்ணும், கொஞ்சம் டக்குன்னு வருமா, க்ரோத் எடுக்கும். ஓ ஓகே, மேபி வேணா இன்னும் அப்படியே வந்து நம்ம அங்கே இருக்கிற அந்த க்ரோயிங் பாட்ஸில் இருக்கிறதே நம்ம கவர் பண்ணிடலாம். என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். சக்கரவர்த்தி இருந்தது இல்லையா நம்ம கிட்ட, எங்கே இருக்குது? எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டீங்களா? இதுதான் சக்கரவர்த்தி கீரை. ஸோ சக்கரவர்த்தி கீரையோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு சொல்லுங்களேன். அது கீரையில் டாப் மோஸ்ட் வெரைட்டிங்கிறது பிளட் பியூரிஃபையர். ஓகே, இது விதை எங்கேருந்து கிடச்சிது உங்களுக்கு? நீங்கள் ஓகே, அதுலேருந்து வந்து ஸோ வெறும் ஸ்டெம் வச்சதுலேருந்தே வந்துருச்சு, அதுலேருந்து வந்தது. ஸ்டெம் வச்சதுலேருந்து நாங்கள் வாங்கினதுலேருந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டெம்மை கொண்டு வந்து வச்சோம். அதுலேருந்து எல்லாம். ஸோ இந்த சைடு எல்லாமே நீங்கள் க்ரீன்ஸ் தான் வச்சுருக்கீங்க. வல்லாரை இருக்குது, பொன்னாங்கண்ணி இருக்குது, சக்கரவர்த்தி இருக்குது, மின்ட் இருக்குது, பெரண்டையும் இருக்குங்க, மணத்தக்காளி, மணத்தக்காளி, கரிசலாங்கண்ணி, கரிசலாங்கண்ணி. வருதா இல்லை இந்த வருஷம் அகத்திக்கீரை. ஓகே, இந்த இடம் கொஞ்சம் ஷேட் எங்களுக்கு, அதனால் வந்து நீங்கள் ஷேட் வெரி நைஸ், வெரி வெல். ஸோ நீங்கள் பண்ணியிருக்கிறது வந்து இட்ஸ் அ பர்ஃபெக்ட் லே அவுட். சைட் யார்ட் இது மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு 6 to 7 hours சன்லைட் வருதுன்னா தே கேன் ஈஸிலி ஆப்டிமைஸ் த ஸ்பேஸ் ஆன் த சைடு. ஓகே, அதே மாதிரி நீங்கள் கார்டன் பெட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹவ் யூஸ் த பிளாக்ஸ். ஆமாம், இல்லைங்களா? பிளாக்ஸ் அண்ட் த ட்ரீட்டட் வுட். கரெக்ட். ஓகே, ட்ரீட்டட் ப்ரெஷர் வுட் தான் நீங்கள் போட்டுருக்கீங்க. ட்ரீட்டட் வுட் தான். ப்ளஸ் வந்து கேட்டில் பேனலுக்கு டீ போஸ்ட் வச்சுருக்கீங்க. அண்ட் இட் இஸ் ஃபுல்லி கவர்ட் அண்ட் ப்ரொடெக்டட் பை த ஃபென்ஸ், அந்த சிக்கன் ஒயர்ஸ் அண்ட் அதெல்லாம் போட்டு நீங்கள் பன்னீஸ்க்காக நீங்கள் ப்ரொடெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. இந்த சைட்லலாம் உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இல்லையா? இந்த சைடில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. வாட்டர் அப்பப்போ லாக் ஆகும், பட் அது கிளியர். பட் பன்னீஸ் வரதுக்கான இதுவும் இல்லை, எல்லாம் நீங்கள் கவர் பண்ணிட்டீங்க, கான்க்ரீட் போட்டு கவர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஷீட் வந்து இட்ஸ் அ கமர்ஷியல் கிரேடட் ஷீட். இது கமர்ஷியல் கிரேட் ஷீட். ஓகே, இட்ஸ் வெரி நைஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் இது பார்த்துடலாம். ஸ்ப்ரிங்க்லர் லைன்லேருந்து ஐ பிக்ட் அப் த இரிகேஷன். ஸோ அதுக்கு வந்து மெயினாக என்ன பண்ணேன்னா, ஸ்ப்ரிங்க்லர் ஹெட் இருக்கு இல்லையா, அந்த இது எனக்கு இந்த என்டையர் ஏரியா வந்து என்னோட ஸ்ப்ரிங்க்லரில் வந்து ஒரே ஜோன். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் வெரி கன்வீனியன்ட். அதனால் என்ன பண்ணிட்டேன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு எந்தெந்த இடத்துல கனெக்ஷன் வேண்டாமோ, லைக் ஸ்ப்ரிங்க்லர் டு இரிகேஷன் கனெக்ஷன் வேண்டாமோ, அங்கெல்லாம் அந்த ஸ்ப்ரிங்க்லர் ஹெட்டை எடுத்துகிட்டு நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு போட்டு கேப் போட்டு மூடிட்டேன் பண்ணிட்டேன். ஸோ அங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்ப்ரிங்க்லர் ஒர்க் ஆகாது. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக லாக் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் எந்த இடத்துலலாம் எனக்கு வந்து ஸ்ப்ரிங்க்லர் டு இரிகேஷன் வேணுமோ அந்த இடத்துலலாம் இந்த கன்வர்ஷன் கிட் ஒன்று கிடைக்கிறது ஹோம் டிப்போவில். அது என்ன கொஞ்சம் இது வந்து டிக் பிராண்ட் இரிகேஷன் கிட். இது வந்து 3 பீஸ் தான். ஸோ பேசிக்லி இது பேக் ஃப்ளோவும் ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் அண்ட் இட் வில் ஆல்சோ ரெகுலேட் த ப்ரெஷர். கரெக்ட். ஸோ நீங்கள் இப்போது இதுதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்ப்ரிங்க்லர் ஹெட் கீழே, இது வந்து ஸ்ப்ரிங்க்லர் ரிமூவ் பண்ண இடத்துல அதுவே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு பிவிசி ரைசர் போட்டுட்டு அது மேலே இதை கனெக்ட் பண்ணுறேன். இது வந்து ஒரே பார்ட், இது 3 பார்ட்ஸ் வந்து ஒரே ப்ராடக்ட் தான். ஸோ இது கனெக்ட் ஆகும். ஸோ அட் த எண்ட் உங்களுக்கு 2 கனெக்ஷன் வரும் இதுலேருந்து. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து இட் கோஸ் இன் டு த ஸ்ப்ரிங்க்லர் ஹெட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று நான் இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன், உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் அந்த ரைசர் போட்டு ஸ்ப்ரிங்க்லர் டு இரிகேஷன் கன்வர்ஷன் கிட் போட்டிருக்கேன். ஸோ 2 ஓப்பனிங்ஸ் இருக்குங்க. இங்கே வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் 1/2 inch இரிகேஷன் டியூப் போட்டிருக்கேன். இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னா, இந்த சைடு ஆஃப் த கார்டனில் 4 பெட் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கனெக்ஷனில் நான் 2 பெட்டை வந்து கவர் பண்ணுறேன். அந்த மாதிரி அங்கே ஒரு கனெக்ஷனில் இன்னொரு 2 பெட் கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ ஒரு இதை வந்து நான் கேப் போட்டு மூடிட்டேன் ஒரு டைரெக்ஷனை.
இந்த டைரெக்ஷன்லேருந்து போகிற டியூப்பில் தான் இந்த பெட்டும் அந்த சைடில் ஒரு பெட்டும் நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இஃப் யூ see here இங்கே ஒரு கனெக்ஷன் வருது, டீ ஜாயின் போட்டு இங்கே கனெக்ஷன் எடுத்துருக்கேன், இந்த எண்டை லாக் பண்ணிட்டேன், இங்கே ரன் பண்ணுறேன். இப்போ நான் எல்லா பெட்டுக்கும் வந்து ஒரு ஷட் ஆஃப் வேல்வ் வச்சுருக்கேன், போட்டிருக்கேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஐ ஸ்டில் ரன் த 1/2 inch பைப் இங்கே ஓடுது, அதனோட எண்டில் ஒரு எண்ட் கேப் போட்டுட்டேன். அண்ட் அந்த 1/2 inch பைப்பில் ஒரு இடத்துலையும் ஒரு டியூப்ஸை செட் பண்ணி, ஆமாம், இது வந்து பேசிக்லி 1/4 inch சோக்கர் டியூப். ஸோ 0.4 gallons per hour per feet. இது வெரி நைஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 5x3 பெட்டு, அதனால் இதுக்கு வந்து நான் 4 lines ஆஃப் டியூப்ஸ் ரன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. அங்கே 5x1.5 பெட்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு 3 lines ரன் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து எத்தனை ஸ்ப்ரிங்க்லர் ஹெட்லேருந்து நீங்கள் கனெக்ஷன் எடுத்துருக்கீங்க? ஸோ இப்போ இந்த சைட் ஆஃப் கார்டனில் பார்த்தீங்கன்னா 4 பெட் இருக்குது, 4 பெட்டுக்கு 2 ஸ்ப்ரிங்க்லர் லைன்லேருந்து எடுத்திருக்கேன். ஸோ அங்கே ஒரு கனெக்ஷன் கோஸ் டு தோஸ் 2 பெட்ஸ், அதே மாதிரி இங்கே ஒரு கனெக்ஷன், இந்த 2. ஸோ இந்த ஷட் ஆஃப் வால்வ் ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்குது. இப்போ ஏதாவது ஒரு பெட்டுக்கு நம்மளுக்கு தண்ணி நிறையா போகிறதுன்னா நான் வந்து ஸ்பீடை குறைக்கிறதுக்காக அதை கொஞ்சம் ஷட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த சைடு ஆஃப் பாட்ஸுக்கு ஒரு கனெக்ஷன், அதே மாதிரி இந்த கார்டனுக்கு வெளியில் அந்த சைடு செட் ஆஃப் பாட்ஸுக்கு ஒரு கனெக்ஷன் ரன் பண்ணியிருக்கேன். அதே இங்கே சோக்கர் போடல, இந்த எமிட்டர் போட்டிருக்கேன். ஸோ பெரிய பாட்ஸுக்கு 2 gallons per hour எமிட்டர், சின்ன பாட்ஸுக்கு வந்து 1 gallon per hour எமிட்டர். ஸோ இட் இஸ் ஃபுல்லி கண்ட்ரோல்டு பை ஸ்ப்ரிங்க்லர். ஆமாம். ஸோ என்னோட ஸ்ப்ரிங்க்லர் ஜோன் ரன் ஆகும்போது இந்த பாட்ஸ் அண்ட் பெட்ஸ் எல்லாமே ரன் ஆகும். ஆக்சுவலி இப்போ சம்மரில் வந்து நான் 3 times ரன் பண்ணுறேன். மார்னிங் லைக் ஏர்லி மார்னிங் ஒன்று 6 o'clock ஒன்று, ஓகே, அப்புறம் 10 o'clock பிஃபோர் வெயில் ஃபுல்லாக வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு 10 o'clock ஒரு ரன், அப்புறம் நைட் ஒரு ரன் பண்ணுறேன். ஈச் ரன் எவ்வளோ நேரம் ஓடும்? ஆக்சுவலி ஈச் ரன் 20 minutes ஓட்டுறேன். 20 minutes பண்ணுறீங்க. ஓகே. அது நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா பெட்டோட மாய்ஸ்சர் செக் பண்ணிவிட்டு ஓகே அதுக்கேற்ற மாதிரி we are adjusting the number of runs. Very nice, very nice. So Madhu, thank you so much for this great interview, and I'm sure எல்லாருக்கும் இந்த இன்டர்வியூ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Thank you both, you and Saranya, for this great garden interview.